साईलीला मासिक 1924 अंक 8 महाराजांचे अनुभव. Letter dated 24th August 1916 from Mr. N.R. Sahasrabuddhe of Shanwar Pet, Pune. With regard to my attempt at understanding Gita properly, sound new ideas are occurring to me, and I can only say that I'm realizing Gurostu Monam Vyakhyanam Shishyastu Chitran Sanshayam. I'm sending ₹5 to be laid at Shri's feet with my Shir Sashtang Pranipat. His card dated 25th September 1924. I am at a loss to say in how many ways and matters I feel Shri's hand protecting me and pushing me onwards through in his own mysterious manner, and that I feel that but for my own shortcomings, Shri would have made me a Jivan Mukt even in this life. The Saburi advised to me for on account of my own failings due to Prarabdh, and I feel I shall have a far higher life in my next birth. It is a pity that I cannot do my duty to Shri just as I wish. His letter from Akkalkot dated 2nd January 1922 to me. In view of Paritranay Sadhunam, and Baba himself had given up solitude, and I believe he is pushing me upwards in his own peculiar way. I feel he is helping me onwards every moment, and I'm happy, which you will be glad to learn. His double card from 290 Shanwar Pet, Pune city, dated 27th September 1924. Deha Dharmam Prana Dharma, Manodharma Indriya Dharma, Yahuni Atma Nidharma Vegla Ahe. And the main work of a Sadguru concerns Atma alone. Everything else is trash, as indicated by Jagan Mithya. Jivo Brahmev na par is alone to be realized, and this realization can be had only through the favor of a Sadguru, as stated in Jagi Thorla Dev To Chori La Se, Guru Vena To Sarvata Hina Dise. I fully believe in Tuka Mhane Mora Sare, Suna Yetil Vagere, and also in Anna Acha Dan Heto Prarabdha Adhin, and consequently I am not in the least inclined to ascribe the effects of Prarabdha to Shri. My troubles, however great they may be, cannot therefore possibly affect my faith in Shri. Gurostu Monam Vyavsvane Shishyastu Chinna Sanshaya is alone true, at least in my case. Brahma Swarupaचे वर्णन करून श्री मुकुंदराज लिहितात, याची परी म्हणजे भासला पाहता, जीव विद्या विरहिता, काम्यकर्मातीता जाणीजे ऐसा. According to this, I could find living Parabrahma in Shri. This made me actually realize what I had read in books. It is very difficult to see if one is a Jnani, but it is also unsafe to accept one as a Sadguru whose Vairagya is not perfect. I have often seen the families of several gentlemen of great faith ruined by the secret greed of their gurus of vast followings of well-educated men. I had been trying to find a Sadguru until I was over 50 years of age, and at last my Guru himself drew me towards him with an amount of moral force when I was not in a hurry to go to him. Letter dated 6th September 1916 from Hari Vitthal Tendulkar of Mokhada district, Thana. मी शिर्डीहून आल्यापासून स्वस्थचित असून मला कोणतेही प्रकारची दिलगिरी वाटत नाही, परंतु त्यापूर्वी मी फारच चिंतातूर असे. पण आता मात्र बाबाशिवाय मला चैन पडत नाही. आपले पायाशी ते मला कधी आणतील याची मी वाट पाहत आहे. मला शिर्डी येथे जाणे आहे असे नुसते म्हणून उपयोग काय, त्याचे मर्जीच येईल तेव्हा खरे. Letter dated 4th August 1915
from Mr. L.G. Mahajani. My presence in office was badly needed. One of my assistants and Dharamsi have become ill, and Shri, rightly so to say, turned me out on Sunday, though personally I wanted to stay longer. Letter dated 6 September 1915 from Chintaman Parasharam भिडे ऑफ म्हाव. श्री बाबांची नजरभेट झाल्यापासून मनाला कोणत्याही गोष्टीची काळजी वाटत नाही व नेहमी समाधान वृत्ती असते. लेटर विदाउट डेट फ्रॉम देव हर्षेत कालन. श्री साईबाबा यांची परवानगी घेऊन तारीख 22/3/15 रोजी अलिबाग येथे आलो. तो श्री समर्थ कृपेने मला लॉटरीत दारूचे दुकान मिळाले. श्री साईबाबा समर्थाची लीला अगाध आहे. त्यांचे वर्णन करण्यास मी यत्किंचित पामर असमर्थ आहे. हिज फर्दर लेटर डेटेड 24 May 1920. माझ्यावर अबकारी संबंधी 1918 ते 1921 पर्यंत सरकारची बाकी 5188 रुपये थकली असल्याबद्दलची हकीकत पूर्वीच सादर केली आहे. सदर बाकीपैकी श्री समर्थ कृपेने तारीख 1 May 1920 रोजी 4188 रुपीज मजला सरकाराने सूट दिली. कृपेचा महिमा झाला तो कळविण्यास फार आनंद वाटतो. मी अज्ञान आहे. वर्णन करण्यास मी असमर्थ आहे. Letter dated 29 June 1916 from Ramchandra Atmaram Muzumdar of Raver. मजकडून प्रमाण घडला तो असा की रोज आपले पत्राची वाट पाहून टपाल गेले की निराशा व्हावी. शेवटी काल रोजी टपाल गेल्यावर म्हणालो की उद्या भाऊसो यांचे पत्र न आल्यास मी साईबाबा खरे समजणार नाही असे निरखून म्हणालो. त्याप्रमाणे खरेच आपले पत्र व उदी आले. पत्र आल्याबरोबर वरील प्रमादाबद्दल फार वाईट वाटले. तरी कृपा करून वरील अपराधाबद्दल श्री गुरु साई महाराज यांचे पाशी माझबद्दल क्षमा मागून द्यावी. Letter from Dr. V.G. Hate dated Christmas 1916. Though I am miles away, the favor that Sai Baba Sadguru shows on me is marvelous. I have sent a money order of ₹12 only. Please give ₹10 as dakshina and ₹2 should be spent in buying ghee, wheat, flour, dal, etc. as shida. Please do keep on it vegetables of walpapdi, cha, shenga. All this shida has a special meaning. Letter from Bapuji Gulve of Amravati dated 4th September 1970. श्री समर्थाचे आज्ञाप्रमाणे इकडील सर्व मंडळी खुशाल असून साईबाबांचे उदीने मावशी बाईचे मुलीचा विषमज्वर कमी होऊन बेशुद्ध होती. ती सावध होऊन सांप्रत हिंडूही लागली व तिचे वडिलाचीही प्रकृती उदीने अगदी बरी झाली. लेटर फ्रॉम मिस्टर व्यंकटराव माउलकी S. Canada dated 16 September 1917. To my surprise, from the very moment I applied the Udi to the affected part and a little in my mouth, I am quite free from the complaint, which I thought would end my life in a short time. I am overjoyed with the blessings and the prasadam. Letter from Purushottam Dandekar Morai dated 6 January 1917 to Chinchankar. श्रीच्या प्रसादाने येथे आल्याबरोबर 1 महिन्यानंतर धंदा उद्योग मिळाला. समर्थास सर्व विदित आहेच. समर्थाच्या कृपेने येथे ₹17,000चे काम मिळाले आहे. लेटर फ्रॉम बा दत्तो खटाले ऑफ सतारा डेटेड 15 March 1915 टू श्री. आपले मजला दर्शन झाल्यापासून माझे मनास व घरातही सर्वत्रास सुख वाटत आहे व कोणत्या प्रकारचे न्यून नाही व बिलकुल त्रासही होत नाही. पोस्टकार्ड फ्रॉम शांताबाई ऑफ द्वेमे पोस्ट बेलापूर थाना बेरिंग पोस्टमार्क 1 September 1918. माझ्या डाव्या हाताच्या अंगठ्यास 7 वर्षाचा
हार्ड वरण होता, तो तुम्ही स्वप्नामध्ये येऊन हाताला डिकेमाळी लाव म्हणून सांगितले व मी जागी झाले. तो आनंद माझ्या पोटात मावेनासा झाला व डिकेमाळी त्यावेळी व हात चांगला झाला लावली व हात चांगला झाला. मी बरे वाईट कोणास सांगणार म्हणून तुम्हास सांगते. लेटर फ्रॉम राम भाऊ गोखले, सिंगर, पुना, डेटेड 3rd July 1918 टू मी. समर्थाने सांगितल्याप्रमाणे फिर्याद न करिता आमचे बंधू मधील वादाची तडजोड व्हावी या हेतूने उद्योगास लागलो. त्याप्रमाणे आमचे तिघाही बंधूच्या आपसात तडजोडी झाल्या. फिर्यादीचे कारण पडले नाही. हे सर्व सुनियंत्रित होण्यास श्री समर्थ साईबाबा यांची कृपा होय. नाहीतर आज सुमारे 1812 पासून आज पावेतो सर्व त्यांचे ताब्यात होते व फिर्याद करूनही मिळण्याचे फार प्रयासाचे तशांत आपल्याजवळ पैशाचे बल नाही व मनुष्यबळही नाही. लेटर फ्रॉम राव बहादूर R.N. मुधोलकर, अमरावती, डेटेड 12th April 1915 to me. Many thanks for your kind letter and for the Udi of Sri Sai Baba which you sent with it. Only 2 days previous to its receipt, Mrs. Mulholkar felt a desire for having it, and as I was not here waiting for my return to ask you for its being sent, it was therefore received with great pleasure and thankfulness and taken with devotion. She wishes for a sufficient quantity being sent to her from time to time so that she might have some prasad every day. Letter of Dr. C. Pillai, dated Nagpur, 15 September 1913 to me. I know I was keeping well in the company of His Holiness Sai Baba. While there, our nerves were daily being strengthened and stimulated. Our lives were very energetic indeed. We were very glad to read in previous letters that Sau Bahina Bhai is rapidly improving in health and takes a regular nourishing diet, while here she could not even digest few spoons of milk. Letter G.G. Narke from Shirdi, dated 30th April 1917 to me at Bombay. श्री बालकरामजीची प्रकृती बरी आहे. त्यांनी उदी टाकली त्याच दिवशी वामनरावचे वडिलास दृष्टांत झाला की कोणी रोगामुळे जीवितास कंटाळून कठड्यावरून उडी टाकली व श्री बाबांनी प्रकट होऊन त्यांना वचेवर आपल्या कफनीत झिलून घेतले वगैरे. त्यासंबंधी श्री समर्थांनी आता विहीर भरेल असे उद्गार काढले होते. लेटर ऑफ मिस्टर G.R. दाभोलकर, डेटेड 16 March 1922 to me. A Christian girl happening to find Shri's small photo somewhere passed it on to Miss Govindrao Wagle last year, and in consequence of some experience that the lady had, since she was determined or vowed to send a rupee to us for a garland for Shri and paid us, as the Shri's photo that the lady had in her possession was extremely small. Letter from Dr. C. Pillai, dated Shirdi, 9th May 1919 to me. नाना साहेब निमोणकर का लड़का वसंत तक का देहांत मंगल के रोज़ हुआ. उस लड़के का अंत बहुत अच्छी तरह पर हुआ. आखिर वक्त ऐसा उस लड़के को विजन हुआ कि नाना साहेब और बाबा सामने खड़े होकर उसको बुलाते हैं. जोडा बेतला होता. 5 रुपये दिले. एकदा आधीच व एकदा आधीच. तेल दिले, ताक दिले, खापरा खाली जमिनीत ठेवला. पुष्कळ पाऊस 3 दिवस पडला. काढून जोडा पाहिला तो चांगला राहिला. पुन्हा पाऊस खूप लागला. जोडा सडला. वरचा वर राहिला व खालचा खाली राहिला. आपल्याला जोड्याची सवय नाही. मालकाबरोबर जात होतो. मालक घोड्यावर होते. मी अनवाणी धावत होतो. पाय पोळले. मग मी घरी गेलो. पायाला फपोले आले. मी बापास सांगितले, काढते मांस काढून टाका.
त्याची हिंमत झाली नाही. मग एक पाय आईने धरला व एक बहिणीने व कातडी काढून टाकली. पुढे त्याला लोणी लावले व केळीचे पान बांधले. मग पाय बरे झाले. महाराजांची बोध पद्धती 3. मागितले पाहिजे फिरल्या वाचून चरता कसे येईल. 4. संसार कोणाला चुकत नाही. मग तुम्ही कष्टी होऊन भोगा की आनंदी होऊन भोगा. एके रात्री चावडीत माझा प्राण गेला होता, पण तो रोहिल्याच्या ओरडण्याने परत आला. नाना एक रात्र येऊन माझ्याशी बोलून गेला, म्हणजे माझ्या जीवाला बरे वाटेल. 5. मी लहान होतो, या मकानातच होतो. माझे सरकार येथेच होते. त्यांनी बायकोला भाकर करावयास सांगितली. मला पाणी ठेवायस सांगावे, भाकर आणावयास सांगावी. रोज मला 2 वेत मारीत, पण फार दयाळूही होते. गावातल्या लोकांची आत येण्याची हिंमत नव्हती. त्यांनी बाहेर उभे राहावे व चावडीस बसावे. एक दिवस एक शिपाई आला. त्याला बंदूक होती, ती काठावयास सांगितली व बार उडविण्यास हुकूम केला. एक माणूस मेला. गावचे लोकांनी विचारले, सरकारचा हुकूम आहे की? मी म्हणले, होय. लोक गप्प बसले. मी 12 वर्षे सेवा केली. मग मालक गेले व मीही गेलो. ते असतील. 2 गायी कापल्या, 4 डेगी चढविल्या. बबरजी म्हणाला, 2 गायीची सागुती पुरावयाची नाही. मालक म्हणाले, तितकीच घाला, जास्ती नको. मग मालकाने त्या डेगीवर झोळ्या घातल्या. तो आणल्या तांदळाचे धवळे फटक रुपये झाले. 2-4 ब्राह्मणाचा बायका होत्या. त्या आमच्या येथे जेवल्या व रात्र राहिल्या. दुसरे दिवशी प्रत्येकीला 200 रुपये लुगडे व खण अशी दिली. काही मुसलमानही आल्या होत्या. त्या मस्तीने निघून गेल्या. त्या मेल्या. 7. आम्ही पीरवाडीहून रोशन गावास गेलो. मी लहान होतो. तेथे भाकरी पाठीशी बांधल्या व एका कोरड्या मडक्यात भरून दिले. ते मी डोक्यावर घेतले. आलस आला होता, पण तसाच गेलो. वाडीजवळ कुत्री भुकावयास लागली. देवाने मला काठी दिली. तिच्या धाकाने कुत्री दूर झाली. मग मी पीरवाडीस गेलो. तेथे म्हातारी व त्याची पोरे होती. 8. काका, तार कुठली आहे? बाबा, आपल्यास ठाऊक? मला काय ठाऊक? वाट पाथरीची आहे. तेथून शेलूद, माणूर व जालनापूर. मी एकदा गेलो होतो. मला एकदाच ती वाट सापडली. मला 8 दिवस लागले होते. दिवसा रोसा गवतातून चालावे व रात्री गवतातच निजावे. पाऊल चालत जावे. 9. पूजेच्या वेळेस कोठेही गेलो तर देवात असेल तेच मिळेल. पळचाला कोठेही गेले तरी 3च पाने. एकदा 200 माणसे जमली होती. मीही होतो. मला विचारले, या पळसाला पाने किती? मी म्हणले 3. ते म्हणाले 11 पाने. मी म्हणले असतील. अल्लामिया आले. त्यांनी सांगितले 3च पाने. ज्याला 11 पाने असतात त्याच्या कपाळी 11 म्हणजे विंचू असतो. त्या विंचवाच्या सगळ्या वेदना अंगात शिरल्या आहेत. येथून 4 दिवस गेले म्हणजे तो विंचू पटकून बाहेर पडून जाईल. 10. संध्याकाळी एक माळीण होती. ती शिंदी खाण्यावर बसत असे. तेथे 200 रोहिले शिंदी प्यायला येत. मग माझ्या बापाने तिच्याशी मोहोत्तर लावले. तिला पूर्वी नवरा होता व मुलगा होता, पण दोघेही मेले होते. माझ्या बापापासून तिला 2 मुलगे झाले. दोघेही मेले. पुन्हा शिंदी खाण्यावर जाऊन बसली. माझ्या बापाला खबर लागली. त्याने तिला बोलावले. ती येईना. मग तिने दुसरा नवरा केला. त्याच्यापासून मुलगा झाला. पुढे तोही मेला. तिने आणखी 4-5 नवरे केले. पुढे तिच्या पायात किडे पडले आणि तिला वेशीत आणून टाकले. माझी आईच ती. बापाची बायको ती आईच ना.
मी तिच्या कंटाळाला नाही केला. तिची सेवा करावी, तिच्या पायातले किडे मी काढले, मग औषध लावले, तिचे पाय बरे झाले. पुढे काही दिवसांनी ती मेली. एक माळी कोण होता तो वरून घरात शिरला. वर थोडे पोकळ होते. शिरून बदरेचे वदरे रुपये नेले. ते गाडीत घालून नेले. मग चोरीची बोंब झाली. साहेबाने शिपायात खूप दम दिला व मारही दिला. चोराने बद्र्या नदीकाठी खडा खणून त्यात ठेविला. दुसऱ्या गुरुवारी पुन्हा आला व बद्र्या काढून नेऊन आपला सगळा एक भावी होता त्याचे येथे ठेवच्या पुढे तो धरला गेला. त्याला शिपायाने खूप मारले व त्या मारनेच तो मेला. त्याला नेऊन जाळले. शिपाई भाव्याचे येथून बद्र्या येऊन जाऊ लागला. साहेबाने मना केले. साहेब म्हणाला सगळे पैसे तुझ्याकडून भरून घेऊ. साहेबाने घेतलेही. तो शिपाई पैसेवाला होता. पुढे तो नाहवीही मेला व त्याचे 2 लेकही मेले. 4000 माणसे होती. मुंगीसारखी भरली होती. हगवण लागले. ती माणसे घाबरली व म्हणाली, आम्ही मरतो. मी म्हणालो, मी तुम्हाला मरू देणार नाही. मी मरेन, पण तुम्हास मरू देणार नाही. 13 काय चालले होते असे विचारले. तेव्हा आदल्या दिवशीच्या गोष्टीविषयी बोलत होतो असे म्हणालो. समजत नाही असेही म्हणालो. तेव्हा म्हणाले, भल्या भल्याची बुद्धी चालत नाही. मग आपली गोष्ट कुणीकडे ऐकावे आणि स्वस्थ बसावे. ज्याच्यावर ईश्वर पलटतो तो बोलत नाही. उठतो तो फार बोलतो. उतेल तो पडेल. आज सकाळी लेंडीत गेलो तेव्हा जंगल सगळे बोलू लागले. मी म्हणले, काय आहे? ते म्हणाले, तू आज येण्यास उशीर केलास म्हणून आम्ही घाबरलो की बाबाला आज बरे आहे की नाही. आणखी 2-3 चांगले शब्द बोलल्यावर चांगले आहे. उदीम केला व तर पुष्कळ होईल, पण करणार कोठे आहे. 15 या गावात मुले होत नव्हती. दुसरीकडे गाव होता तेथे होत असत. मग येथे अल्लामिया आले व मग मुले होऊ लागली. मग एका एकाला 4-4, 5-5 मुळे झाली.